तार भितरे पड़न पड़ती आ जे बाट न छाड़ी सी ता भितरे पड़िबो काहेकि ताले ए सुखमा सुता माया जाल तू टाणीचु काहेकि ना उद्भव होई तू धर्म स्थापु काले काले ये कहले कहले तू धरा धम रे एथि पाई उद्भव हो धर्म काले काले स्थापन करिबा पाई ताले एठी गोटाए पद भूल रहिला जे प्रभु को सेठी कहि देले उद्भव होई तू तू काहेकि कहलो तमे तो ओडिसा माटीर जने बरेण्य प्रतिभा एडा बड़ कवि तमे अभिमन्यु सामंत सियार प्रभु को तू बोली कहि देला एडा भलो हैला कि नाही नाही बोले कोन मु खाली कहिछि आउरी केते किए कहि छांदी ना नाथ परम दयालु आउ दुष्टनी नारी संतालु जगन्नाथ दास बाद पड़ी नांती से कहले तू नाथ परम दयालु कहीं तू तो गोटे अक्षर हे तो गोटे अक्षर कहलनी हे नाथ परम दयालु प्रभु को तमे गोटे तू ता कोन करूछ ये कहले कहले मु खाली कहनी मो परी आउ कोन कई कहि नांती आपण मानकर कवि सम्राट भंज वैदेही विलास कहले बाली पड़ी तो चारण आशंका पूजेणु कोई बार्ता से दिन कल्पना करुछि ब्रह्मांड नाथ करुणा निधि करुणार वरुणा कौशलेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मना कला कहला जम्मा बसई देबिनी तो पादरे महात्मा अछि पत्थरटा जदी झियो हे गला जदी ये झियो हे जबो भूल हबो ताली ये कहछि बाली पड़ी तो चरण कहला राम प्रभु रो हुंतु राजा छुआ न हुंतु तू घाटिया से गराख अतिथि विष्णु रेब काहेकि आपण चा पीवा तो सकाळु चा दुकान रे छिडा हेबे दुकानी भाई जदी पचारिबो सारे चा टिके देबे कि आपण चा पिउ नथले मध्य ता सारे डाकरे आपण को छाती 45 इंच हे जिवो लंबी सारे डाकी देला अच्छा आपण न पीवा लो कहले मध्य कह दे टिके आ चा पीवा लो कहिथबो जदी कहबो ओ चा पीउ करे आपण पीवा को जाइथले मध्य कह अभद्र डाकरे एटा काहे कि आमे जिवा हां बनी रे काहे के कथा कहूची आमे पाला वाला घरु आसीबो हरि बोल देलाठू दिन दिन शरण रक्षण सरीबो जाई आम अंजुला फिटिबो काहे कि काले भूल हे जिवो कोन हे जिवो हे पंडित मंडली हे विदग्ध मंडली दोष धरिबेनी क्षमा करिवे काहे कि आमे कोन तम गां रे निया लगेलु ना तम घर चोरेइलु ए किछि करिनु है किछि करिनु दोष धरिबेनी काहे कि कहूछु एटा गोटे तो तोसा मोदी आज्ञा आपण कहिले काले कहिबे 2-4 वर्ष पर नाही से पिलाटी भलो ताको आउ थरे आन आज्ञा आपण कहूची व्यापार बढ़िबा को तो आउ जाऊ काहे के कथा कहूची ना जदे तू घाटिया से तो अतिथि आज्ञा तू काहे कि तू ता कलु एटा कोन विधि ना तमे काहे कि कहलो कवि सम्राट भंज भाषा जगतर आलोकपात्य स्तंभ जे छाती हाथ मारी कहले हनुमान जेमती सप्त सागर पार हेथिले राम नाम उच्चारण करी मु राम तारक मंत्र जप करी साहित्य रूपक सप्त सिंधु को पार हेछि सेई भंज जा टीका न देखिले गीत अर्थ करी हबनी तमे काहे कि तू ता गल कहलो तो चरण ये कहले मु तो थरे कहिछि आ जे बारंबार कहिछि बारंबार ताकू पचारन आपण मानकर भक्त कवि सालबेग बोले भक्त तो पिता भक्त
তো মাতা ভকত তো বন্ধু ভকত নিমন্তে তোর নাম কৃপা সিন্ধু একা তো ভকত জীবন 5 থর আচ্ছা আমি যদি থরে কইছু আমকে এতে পচারছ যে 5 থর কইছি তাকু পচারুন সালবেগ হসি দেলে কইলে মু জানি পারিলিনি কাই কি না যেতেবে ভক্ত ভগবানଙ୍କର নিকটতর হই যায় আত্মা বিভোর হই যায় ଅଛି কি নাহি নিজ দেহি আউ ভয় মন জানি ভাব বিহল হই গলা পরে সে নিজুকু জানি পারিবনি আউ তু তা আজ্ঞা আপন করিব কেতেবেলে গোটা গাঁ রে থরে নিয়া লাগিলা নিয়া লাগিলা পরে গোटे बुढ़ी घर पड़ी गला बुढ़ी दुआरे बसी बाहुनी कांदुची मो 5 वर्षर आंपुल माठिया रे दैब केते कष्ट रे करथिली रे दैब ता स्वामी आसिला अंटा को दी गोइठा पकेला बोला चंडालुनी घर द्वार तो स्वर्ण संपत्ति सब पड़िला आंपुल माठिया को बाहुनी की कोन कांदुचु बोला मोर किछि मन पडुनी रे भगिया ता स्वामी ना भगिया आउ चापुडे थोइला बोला लो मु तो स्वामी परा बोला मोर हेतु रहुनी रे भगिया घरे तो निया लगी जाय छ हेतु रहइबो कोन सेमति जतेबेले भगवानकर निकटतर भक्त होई जाय आत्मा विभोर होई जाय तार हेतु रहेनी से सेतिक बेले आत्मा विभोर होई तू ता कहि दी जने सांग कलेक्टर रणपुर बाजार रे बस स्टैंड रे से ओल्हेले आउ जने पिला दिनर सांग जदी बाटरे देखिबे भाई केतेबेले आसिलु एबे कोठी ड्यूटी अछि कोन करूछु अच्छा से कोन कहबे आज्ञा कलेक्टर साहेब काहेकी ना से तार निकटर हम दूर रु आसीछु बोली आपण ए तो आज्ञा कहिबे जदी गां पुआ होई थांता आपण कोन कहितांते अरे पुआ कोठी पाला चली तू भाबो कोठी आसे ना पाखरे तू दूर रे आज्ञा आपण मानकर कवि सूर्य बोले कालो सरप आपण एटी भक्त भगवान भितर दूरत्व सृष्टि होइछि किंतु जोठी निकटतर होई जिवो सेठी तू भाबा आसीबो तेनु काई केते बाट मु गली जो तो आपण मानकर अभिमन्यु सामंत सियार कहले उद्भव होई तू धर्म स्थापु काले काले ताले प्रभु जदि धर्म संस्थापना करिबा पाई धरा धाम को अवतीर्ण होंती रंग तो पाउसिया आ कोला कहले नील कहले श्यामल कहले केमिति हबो से रंगटा होची पाउसिया किंतु अच्युतानंद महापुरुष एकमत हेलेनी कहले ना से पाउसिया नुह कहले षड़ चक्र भेदी पारी बुझेबे रे षड़ चक्र भेदी षड़ा चक्र जदि भेद करि पारिबु ताले से रूप को तू देखिबु से रंगटा होची लोहित वर्ण लाल प्रभु को रंग तो नालिया तमे पाउसिया कहले केमिति हबो हबनी ताले ना कला ना नील ना श्यामल ना पाउसिया ना एठी नालिया लाल रूप को मना कर देले आउ जने कवि कहले नाई नाई से रंग लाल नुह आपण मानक पाखरे सान पदर भक्त चरण दास से कहले नाई मो एडे सुंदर रूप जहा को देखी 16,000 गोपी पागल से रंग कोन एते असुंदर रूप से पर संपूर्ण सुंदरिया से कहले बोले उया सुछि की पूर्णिमा साची क्षीरा सागर
दुर्योधन कहले ना से रंगटा हूँ संपूर्ण धला धଳାରେ। क्षीर सागर भितरु हाँ। पूर्णिमा शशी Yes। उदयमान हेला बेले हाँ। रंगटा जेमिति संपूर्ण धला आज्ञा। भगवान रंगटा हूँ सेमती धला ଧଳା ଆଉ। ताले पाउसिया कहीं हब नालिया कहीं हब ନାଇଁ ନାଇଁ ताले ନାଇଁ रूपटा धला ही जाऊ ଧଳା ଧଳା किंतु धला रूप को मना करदेले आपण मानकर अच्युतानंद महापुरुष ଆଜ୍ଞା ये तो आपण मानकर चैतन्य महाप्रभु ସେ ମନା କଲେ ଆଉ। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत रे कहले आज्ञा। कहले ना हाँ। कहले से रंग हाँ। धला नुह नाଇଁ। सुपर्ण भली रूप आज्ञा। जो रूप को देखी हाँ। 16,000 बाबाजी Yes। पागल हेले हाँ। और गोपी भाबरे पाइले आज्ञा। कहले से रंग एडे असुंदर ଏ कहाँ? ନାଇଁ नाଇଁ अति सुंदर रंग ना हाँ। ताले जगत रे आज्ञा सुंदर किए कृष्ण कृष्ण नाଇଁ ଆଉ सुंदर होचंती राम ରାମ କାହିଁକି ନା ସୁନ୍ଦରେ ସୁନ୍ଦରେ ରାମ ସୁନ୍ଦରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସୀତା ସୁନ୍ଦରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦରେ କିଙ୍ଗ ପ୍ରୟୋଜନ ସୁନ୍ଦର ଯଦି ବିଶ୍ୱରେ କାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମ ରାମ ଜଣେ ପୁଅ ପକ୍ଷରେ ହଁ। ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଗୋଡେଇବ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ବାସ୍ତବିକ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପଛରେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖି ପୁଅ କେବେ ଗୋଡେଇବ କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ଗୋଡେଇବ? ପୁଅ ଗୋଡେଇଥିଲେ ସିଏ ଗୋଡେଇଥିଲେ? ଖାଲି ପୁଅ ନୁହଁ ଆଉ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ସଂସାର ବାସନାଟା ଏଠି ଲାଗିନି ଆଜ୍ଞା। 16,000 ବାବାଜୀ ହଁ। ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଖିଦେଲେ କହିଲେ ହେ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ପଦବୀ ପାଇ ହେବ କିସ ବହିବା କିପରି କାମିନୀ ବେଶ କାମିନୀ ବେଶ ଲେଖିଲେ ଭଞ୍ଜ ଆଜ୍ଞା ସେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ରମଣୀ ବେଶ ନାଇଁ କାମିନୀ। ରମଣୀ ତ 3ଟା ଅକ୍ଷର ଆଜ୍ଞା। କାମିନୀ 3ଟା ଅକ୍ଷର ରମଣୀ ଲେଖିଲେ କାହିଁକି ନ ଲେଖି ହଁ। କାମିନୀ କାହିଁକି ଲେଖି କଣ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଯୋଉଠି କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥାଏ ହଁ। ତାକେ କହନ୍ତି କାମିନୀ କାମିନୀ। ଏଠି କାମନା ଆସିଲା ବୋଲି ହଁ। ସେ ସେଇଠି ହଁ। ବ୍ରହ୍ମପଦ ଛାଡି ଦେଇ ବାସ୍। ବାବାଜୀ ବେଶ ଛାଡି ଆଜ୍ଞା। ଝିଅ ରୂପ ଧରି ପଛେ ପଛେ ଗୋଡେଇଲେ ଗୋଡେଇଲେ ଆଉ। ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଦେଲେ କଣ? ସମଲିଙ୍ଗୀ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଇ ପାରିବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଶିଖିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୋଉଠୁ କୋଉଠି ଶିଖିଲେ ଏଇଟା ସେଇ ଦିନ ସରିଲାନି ତ୍ରେତା ଯୁଗରୁ ଆଜ୍ଞା। କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ସ୍ଥାପନ ହେଇନି ସେଟା ତ୍ରେତା ଯୁଗରୁ ସରିଛି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବିହାରୁ ବିହାରୁ ଦଣ୍ଡକାର ସିଏ କହିଲେ 16,000 ବାବାଜୀ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡେଇଲେ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ରୂପ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହେଇନଥାନ୍ତା କଣ ଗୋଡେଇଥାନ୍ତେ ଗୋଡେଇ ନଥାନ୍ତେ କବି କହିଲେ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱରେ କିଏ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରାମ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରୀ ସୀତା ଆଉ ନାରୀ ଜଗତରେ ଯଦି କିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଝିଅ ହଁ। ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମିର ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟା ଝିଅ ହଁ। ସିଏ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମା ସୀତା ସୀତା। ସୀତାଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦର କେହି ନାହିଁ ତାହେଲେ ନାରୀ କି ସୁନ୍ଦରୀ କାହିଁକି କହନ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀ। କଣ ଚମଡା ଧଳା ହେଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋରା ଗୋରା ବୋଲି। ନାଇଁ ଆଉ ନାରୀ ରୂପ ପତିବ୍ରତା ହଁ। ସ୍ୱର ରୂପ କୋକିଳା ନାଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା କୋଇଲି କି ଆମେ କେହି ଦେଖିନୁ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ କୁହୁ ଧ୍ୱନି କଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଗୀ ଜନ ମନ ହରଣ ହେଇଯାଏ ହଁ। ଆମେ କହୁ ଆହା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ବାବା। ତା ରୂପ କଳା କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱର ପାଇଁ କୋଇଲି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର। ନାରୀ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା। କାହା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ନା ଚମଡା ଧଳା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ ଆଉ? ଯଦି ପତିବ୍ରତା ଭାବ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ନାରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ହଁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ସୀତାଙ୍କ ଭଳି ଝିଅ ବିଶ୍ୱରେ କେହି ମିଳିବେନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜିର ଝିଅ ହଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋଭରେ Yes। ଧନ ଲୋଭରେ ହଁ। ଦିଟା ଛୁଆ ଛାଡି ଦେଇ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଭଲ କ୍ୱାଣ୍ଡେଟ୍ ପାଉଛି ହଁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଳଉଛି ପଳେଇ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ହଁ। ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମିର ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଥ ବାଡ ମାଟି ଯାର ସୁନା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଲଙ୍କା ଭିତରେ ନେଇ ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା। ରାବଣ ପଚାରିଦେଲା କହିଲା ହେ ଜାନକୀ ତୁ ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ କନ୍ୟା ହଁ ମା ସୀତା ହସିଦେଲେ କହିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ ମୁଁ ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ତୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ରାବଣ ହଁ। ସେଦିନ ରାବଣ କହୁଛି
ତୋ ସ୍ୱାମୀ ରାମ ହଁ। ମୁଁ ରାବଣ ହଁ। ସିଏ ଦେଖିବାକୁ କଳା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ କଳା ହଁ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ତ ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ କନ୍ୟା ହଁ। ପଦ୍ମର ଯେମିତି ଦିଟା ସ୍ୱାମୀ ହଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ। ଗୁପ୍ତରେ ସିଏ ଭ୍ରମର ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ କରେ ହଁ। ତୁ ରାମର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ କଲେ କଣ ଭୁଲ ହବ ଏ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ଦେଇ ପାରିଲାନି ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ସବୁ ସୁନା ସୁନା। କଣ ଚାହୁଁଛୁ ସେଦିନ ମା ଜାନକୀ ଗୋଟାଏ ପଦ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ବନ ଜିନି ମୁଁ ସତ ସେ କହିଲେ ବନ ଜିନି ମୁଁ ସତ ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ କନ୍ୟା ସତ୍ୟ ହଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ। ପଦ୍ମର ଯୋଉ ରୀତି ମୋର ସେ ରୀତି ନାହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କୁଳାବଧୂଟିଏ ଭାରତ ବର୍ଷ ବେଶ। ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମିର ହଁ। ନାରୀର ମନ କଥା ବୁଝିବାକୁ ତୁ କିଏ କିଏ ସେ? ନାରୀ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ହଁ। ତା କଣ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନାଇଁ, ନାଇଁ। ଜଣେ ନାରୀ ବାହା ହେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଂକେତ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଥି ଲଗେଇବ ହଁ। ତା ସ୍ୱାମୀର ବେଶ। ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବ ହଁ। ତା ସ୍ୱାମୀର ହଁ। ଯଦି ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିବ ଆଜ୍ଞା। ତା ସ୍ୱାମୀର ହଁ। ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବ ହଁ। ତା ସ୍ୱାମୀର ହଁ। ଅଣ୍ଟାରେ ଝୁଣ୍ଡି ତ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିବ ଆଜ୍ଞା। ତା ସ୍ୱାମୀର ହଁ। ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଝୁଣ୍ଟିଆ ପିନ୍ଧିବ ହଁ। ତା ସ୍ୱାମୀର ପାଦରେ ଅଳତା ପିନ୍ଧିବ Yes. ତା ସ୍ୱାମୀର ହଁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଅଛି ହଁ। ତା ସ୍ୱାମୀର ହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଳଙ୍କାର ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତୁ ଏଡେ ବଡ କଥା କେମିତି କହୁଛୁ କହୁଛୁ। ମା ଜାନକୀ ସେଦିନ କଥା ହେଲା ବେଳେ ହଁ। ବିଚାର କଲେ ଆର୍ଯ୍ୟାବତ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମିରେ ହଁ। ନାରୀର ନାରୀତ୍ୱ ପରପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ଏକାନ୍ତରେ ଚାଲିଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ତ ମୋ ପାଖରେ ନିଜର କେହି ନାହିଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ଜୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା। ରାମଚରିତ ମାନସ ହଁ। କହିଲେ ତୃଣ ଧରି ଓଟ କହତ ବୈଦେହୀ ସୁମରି ଅବଧପତି ପରମ ସନ୍ଦେହୀ ମା ଜାନକୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରହିଯା କଣ ଏଟା ତ ହେଲାନି କଣ ଇଏ କୁଆଡେ ଯିବ ଇଆଡେ କେଜାଣି ଯୁଆଡେ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସିଆଡେ ଗଲେ ମତେ କାନକୁ ହଁ, ହଉ। ଆସିଛି ତାହେଲେ ସିଏ କହିଦେଲେ ଏମିତି ମା ଚାଲ। ଜାନକୀ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଏକାନ୍ତରେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ତ କେହି ନାହିଁ ତୃଣ ଧରି ଓଟ କହତ ବୈଦେହୀ ଭୂମିରୁ ଗୋଟେ ଦୁବ ଘାସ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ଦୁବ ଘାସଟା ଆଜ୍ଞା ଉପାଡ଼ିଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି? ମା ସୀତା ବିଚାର କଲେ ମୋ ନିଜର ତ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ। ମୁଁ ହଉଛି ଭୂମି ସୂତା ହଁ। ଜାନକୀ ହଁ। ଭୂମିରୁ ଜାତ ହେଇଛି ଦୁବ ଘାସ ବାସ୍ ଲେଖାରେ ତ ଇଏ ମୋ ଭାଇ ହବ ଭାଇ ହବ। ଆଚ୍ଛା ମୋ ଭାଇ ଯଦି ପାଖରେ ଅଛି ହଁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ତ ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଦୋଷ ତେଣୁ ହବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁବ ଘାସଟା ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ କଣ? କହିଲେ ନା ହଁ। ମା ଜାନକୀ ବିଚାର କଲେ ହଁ। ଦୁବ ଘାସର ରଙ୍ଗ ଶ୍ୟାମଳ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଶ୍ୟାମଳ ଶ୍ୟାମଳ। ଯଦି ଦୁବ ଘାସକୁ ଚାହିଁ ହଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କି ଆଖି ଆଗକୁ ଟାଣି ଆଣିବି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଚୋରଟା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି କିଛି ନାହିଁ। ଦୋଷ ହବନି। ପୁଣି ମା ଜାନକୀ ବିଚାର କଲେ କଣ? ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଢୁଆଳ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ଥାଏ ହଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କା ଅଜଣା ଘର ଦୁଆରକୁ ଯିବେ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଅମକ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। 60 ବର୍ଷ ହଉ ହଁ। ହାତେ ଓଢଣା ଆଜ୍ଞା। ପାଦ ଦିଶୁ ନଥିବ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିବେ ହଁ। ଦର ଆଉ ଯା କବାଟ ହଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖି ପାରିବେନି ନାଇଁ। କବାଟ କଣେ ଛିଡା ହେଇ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ହଁ। ସିଏ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ହଁ। କିନ୍ତୁ ରୂପ ଦେଖିବେନି ନା। ଆଉ କାଲି ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସାଲୁଣି କଣ ହବ? ଆଡଭାନ୍ସ କରିବାକୁ ଯଦି କଲିଂ ବେଲ ମାରିବେ ହଁ। ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ସାନ୍ତାଣୀ ହଁ। ଗ୍ରିଲ ଫିଟେଇ ଆଜ୍ଞା। କଳା ଚଷମା ହଁ। ଚାରି ହାତ ନାଇଟି ଆଜ୍ଞା। ଆସି ପଚାରିବେ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ କାହା କହୁଛନ୍ତି? ନା ଆମେ ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ ନା ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରାଚୀନତା ହଜିଗଲେ ହଁ। ଆଧୁନିକତାର ଦୁହାଇ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଆଗକୁ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବେନି ନାଇଁ, ନାଇଁ। ଆମ ପୁରାଣ ଆମ ପରିବେଶ ହଁ। କାହିଁକି ତିଆରି ହେଇଛି ନା ମଣିଷ ସଜାଡି ହବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମା ସୀତା ଦୁବଘାସ ଉପାଡ଼ିଲେ କାହିଁକି କହିଲେ ଯେ ଆଢୁଆଳ, ଏଠି ତ ଆଢୁଆଳ। ଆଢୁଆଳ କେହି ନାହିଁ ନାଇଁ। ଏପଟେ ମୁଁ ହଁ। ସେପଟେ ରାବଣ ହଁ। ଏଇଟା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭାବନାଟା ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ ନୁହଁ ଆଉ? ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ବିଚାର କଲେ ହଁ। କହିଲେ ଜାନକୀ ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହଁ। କହିଲେ ରାବଣ ହଁ। ତୁ ତ ଗୋଟେ ଚୋର ଚୋର। ତତେ ଆଉ କଣ କହିବି ତୁ ତ ସ୍ୱାମୀ ହବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ତୁ ଏଇ ଦୁବ ଘାସ ଠାରୁ ହୀନ ଘାସଠୁ ହୀନ ହଁ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ କେତେବେଳେ ହବୁ ହଁ। କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଆଜ୍ଞା। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ହଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ବିନା ଇଏ ଜଳରେ ଶିଖରେ ଶିଖେ ବିନା ଜଳରେ
ବିନା ଜଳରେ ଶିଖରୀ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ପର୍ବତ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଆଜ୍ଞା ଫୁଲ ଫୁଟି ପାରେ ବାସ୍ ବିନା ଦିଉଧାରେ ହଁ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ବଳରେ ଆଜ୍ଞା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇ ପାରନ୍ତି ହଁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ହଁ। ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଝିଅ ବେଶ। ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟତୀତ ହଁ ପରପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ଦୂରେ ଥାଉ କଥା ହେବା ମନା ମନା ଆଉ ତୁ କେମିତି ଭାବୁଛୁ ତୁ ତ ଗୋଟେ ଚୋର ଚୋରଟେ ତାହେଲେ ଯୋଉ ମାଟିରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟକୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ହଁ ତାହେଲେ ସେ ଜଗତରେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ହୃଦୟର ଯାହାର ପତିବ୍ରତା ଭାବ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ମା ଜାନକୀ ଜାନକୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଯଦି କାହାକୁ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ସିଏ ସୀତା ସୀତା। ସୁନ୍ଦରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯଦି ବିଶ୍ୱରେ କିଏ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ସିଏ ତ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କିଙ୍ଗ ପ୍ରୟୋଜନ ପ୍ରୟୋଜନ। ତାହେଲେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ବଣ ଦେଖେଇ ହବା ଆଜ୍ଞା। ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ, ନାଇଁ। ସବୁ ସୁନ୍ଦରର ସମାହାର ହଁ। ପ୍ରଭୁ ତା ବ୍ୟତୀତ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ନାହିଁ ନାଇଁ। କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ନା ବିଶ୍ୱର ଯଦି କିଏ ସେ ସୁନ୍ଦର ତାହେଲେ ସିଏ ତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ସେ ରୂପଟା ହଁ ଏଡେ ଅସୁନ୍ଦର ନୁହଁ ଅସୁନ୍ଦର ରୂପ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଇଁ ହଁ। 16,000 ଗୋପୀ ହଁ। ଯାହାକୁ ଦେଖି ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଚମ୍ପାବର ନାର କୃଷ୍ଣ ଚାପ ରୂପ ହେତ ଚିଲରେ চম্পক কদম্ব নিত ইয়ে সে রূপ বলে চম্পক কদম্বনিত এসের রূপ বলে চম্পক কদম্বনিত এসের রূপ বলে সে তো চম্পা বর অনার চম্পা বর এই সে রূপ বলে সে তো এই সে রূপ বলে এই সে রূপ বলে প্রভু ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଚମ୍ପା ବରନାର କୃଷ୍ଣ ତାହେଲେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଭଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ ଭଳି ଆଜ୍ଞା। ଏ ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ହଁ। ଯାହାର ରଙ୍ଗ ହଁ। ତା ରଙ୍ଗ କାହିଁକି କଳା ହବ କାହିଁକି ନୀଳ ହବ କାହିଁକି ଶ୍ୟାମଳ ହବ କାହିଁକି ପାଉଁଶିଆ ହବ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଧଳା ହବ ହଁ। କାହିଁକି ଲାଲ ହବ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଚମ୍ପା ଫୁଲ ହବ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କଲେନି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ ଜାତିରେ କନ୍ଧ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ରୂପରେ କ ନାହିଁ ହେ ଶୂନ୍ୟ ଦେଇ ହଜାରେ ହାଣ୍ଡି ଗୋଟିଏ ପାହାରକେ କାମ ବଢେଇଲେ କହିଲେ ସେ ରୂପ ତ ନାହିଁ ହଁ। ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ହଁ। ଆଉ ଏତେ ରଙ୍ଗ ଆସିଲା କୁଆଡୁ ରୂପ ଦଉଛ? ଇଏ କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ତାର ରୂପ ନାହିଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଣାକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ଶମ୍ଭୁ ରାମ ଦାସ କହିଲେ କହିଲେ ସର୍ବ ଘରେ ସେ କୁଣିଆ ହୁଅନ୍ତି ତୁ ବୋଲି କେହି ଜାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କୁଣିଆ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୁଣିଆ ହଁ। ଆମ ଘରେ କୁଣିଆ ହଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସେ କୁଣିଆ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଆମେ କେହି ଜାଣିନେ ନାଇଁ। କି ସେବା କରିନେ ନା। ଚା ହଁ। ବିଡି ନାଇଁ। ପାନ କିଛି ନାହିଁ। ସିଗାରେଟ ଗୁଟୁକା କିଏ କଣ ଦେଇଛି କହ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେଇ ପାରିଲେନି ତାର ଯଦି ରୂପ ଥାନ୍ତା ହଁ। ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ ହଁ। ତାହେଲେ ତା ରୂପ ନାହିଁ ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଦବା କିଏ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ତୋ ଭିତରେ ତୁ ହିଁ ଦେଖ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁର ରଙ୍ଗ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦ କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ କେହି ଦେଖିଛ କି ବେନି ନେତ୍ରରେ 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 ସେ ତ ବୃଦ୍ଧ ବଳ ଛାଡ଼େ ଅତି ଦେଶରେ
आज्ञा किए रूप देखिछि कह कह ताले रूप जदि देखि थांते आज्ञा आमे जानि थांते हां ताले से रूप आमे देखिने बोली आज्ञा एते कथा हां ताले प्रभुर रंग रूप किछि नाही नाही ताले रंग अछि कि नाही आपण देखंतु आज्ञा श्रीमद् भगवत गीता हाँ। भगवान द्वैपायन व्यास कहले आज्ञा जे यथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहं नाम। जे जो रूपरे आज्ञा। जो गुणरे हाँ। जेमिति भाबरे भाबिछि हाँ। प्रभु ताकु सेमिति देखा देखा देछि देछि खरा दिन आमे सब चश्मा पिंधिबा आज्ञा खरा को भय करी हां जे नाली रंगर चश्मा पिंधिला हाँ। आकाश नाली दिसिला आज्ञा। जे कला चश्मा पिंधिला हाँ। आकाश कला दिसिला बेश। जे नील चश्मा पिंधिला आज्ञा। आकाश नेलिया दिसिला हाँ। जे धळा चश्मा पिंधिला आज्ञा। आकाश धळा दिसिला हां ताले एठी चश्मार रंग बदली गले आकाशर रंग बदली जाए बदली जाए। आकाशर रंग बदलिनी कि बदलिबनी नहीं। जादृशी भावना जस्य सिद्धिरे भवति तादृशी तादृशी। जा भावना जेमिति हाँ। ता प्रभु सेमिति सेमिति। जदि रूप रंग बदलैब भावना बदलै दब आज्ञा कामना कल्प वृक्ष मूल बसी आपण जहा इच्छा करिवे आपनको सेया दिसिब दिसिब। प्रभु श्रीफल मिलु तथास्तु तथास्तु। कदली मिलु हाँ। तथास्तु आज्ञा। जे जहा चाहिछि हाँ। ताकु सेमिति दिसिछि ताले सेठी रंग बदलिनी रूप बदलिनी नहीं। भावना बदले जिबा जोगु प्रभुर रूप रंग सब बदली जाए ताले कला ठीक धड़ा ठीक आज्ञा। नाली ठीक हाँ। जे जेउ परी भाबुची तुमको सही प्रकार तुमे ताहार दीन बंधु है दीन बंधुए तुमे दया सागर सागर। आपण मानकर करमणा चंद्र ठाकुर कहले जे जेमिति भाबिला प्रभु ताकु सेमिति सेमिति दिसिला देखादेले। दाउ हौ। ये उद्यापनी रजनीर आज्ञा। प्रथम पर्याୟରେ हाँ। ए सभारे विराजना करी हाँ। से विश्व ब्रह्मांड नाथ आज्ञा। प्रभु तो विश्व चिंतामणि আজি এ সভারে বিরাজনা করি শ্রোতা বক্তা মানকর আবাল বৃদ্ধ বনিতা মাতৃস্থানীয় মা মাউসী সমধর্মী সমমর্মী যুব বন্ধু মানকর পড়োশী পড়োশী ভাই বন্ধু মানকর শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ছাত্র ছাত্রী এ অনুষ্ঠানর কর্মকর্তা মহোদয়ঙ্কর তথা এ প্রগতি যুবক সংঘর যে মানকর আনুকূল্য নেই যে সহযোগরে এড়ে সুন্দর অনুষ্ঠান গড়ি উঠিছি যাও এ অনুষ্ঠানর উত্তরতর উন্নতি করন্তু সেই প্রভু महाबाहु प्रभु ब्रह्मांडनाथ आज्ञा। से प्रभु चिर चिन्मय चिदानंदमय ब्रह्म ब्रजराज नंदन आदिकंद कृष्ण तथा ये पुरस्कृत करिथिबा बापी बाबुंकर आज्ञा। समस्तंकर मनोकामना पूर्ण करबा सहित आज्ञा। ए मंचर उत्तरोत्तर उन्नति करंतु सेही महाप्रभु सर्वे बोल आनंद कबार हरि बोल हरि बोल जय जगन्नाथ श्याम तेरी बांची पुकारे राधा श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा लोग करे मीरा का क्यों ही बदनाम लोग करे मीरा का क्यों ही बदनाम श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम लोग करे मीरा का क्यों ही बदनाम लोग करे मीरा का क्यों ही बदनाम श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम श्याम तेरी बंसी लोग करे मीरा का क्यों ही बदनाम लोग करे मेरा का कोई सांबरे को बैंसी को बदले से काम सांबरे को बैंसी को बदले से काम राधा का बीचा मोह तो मीरा का बीचा राधा का बीचा मोह तो श्याम तेरी बैंसी पुकारे राधा ना श्याम तेरी बैंसी लोग करे मीरा का क्यों ही बदनाम
के छैया किसका नहीं है कहो कृष्णा कन्हैया कृष्णा कन्हैया कृष्णा कन्हैया श्याम का दीवाना हो तारा विधि धाम श्याम का दीवाना हो तारा विधि धाम लोग करे मीरा का क्यों ही बदनाम करे मेरा का तुम बदनाम श्याम तेरी बैंसी पुकारे राधाना श्याम तेरी बैंसी करे रखना लोग करे मीरा का क्यों ही बदनाम करे मेरा का तुम बदनाम हो कौन जाने बातुरिया किसी को बुलाए जिसके मन भाए उसके गुन गाए उसके दोनों गाए उसके दोनों गाए कौन नहीं बातुरिया किसी को बुलाए जिसके मन भाए उसके गुन गाए उसके दोनों गाए उसके दोनों गाए कौन नहीं बंसी का धुन का गुला लोग करे मीरा का क्यों ही बदनाम लोग करे मेरा का तुम बदनाम श्याम तेरी बैंसी कन्हैया तेरे बैंसी श्याम तेरे बैंसी कन्हैया तेरे बैंसी पुकारे राधना लोग करे मीरा का क्यों ही बदनाम लोग करे मीरा का क्यों ही बदनाम लोग करे मेरा श्याम तेरी बैंसी लोग करे पुकारे मेरा का राधाना लोग करे मीरा का क्यों ही बदनाम लोग करे मीरा का लोग करे मीरा का क्यों ही बदनाम କାହିଁକିରେ ଭୁଲା ମନ ପରା ଭୁଲି ଗଲୁ କେଳେ लोग करे मेरा का ମୁକ୍ତିଦାତା ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ करे मेरा ଆସି ଜୀବନ ଦିନେ ପରା ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ करे मेरा ଚିରନ୍ତନ ହୋଇବି ସେ କେହି ରହି ନାହିଁ करे ହରିନାମ ଦିନେ ମନ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ
साहित्य पिपासु सुधी दर्शक समाज आज्ञा पुराण तो सिनेमा माउस कुना कुनी भाई भंडे आज्ञा आज्ञा हे आरतीविकी महोदय महोदय सर्वोपरि आपण मानक निकट गोटे पद गीत उपस्थापन करिछि से आउ कहीं नुहति आपण को माटीर गर्व गौरव आज्ञा दिवंगत गायक सम्राट विश्वनाथ पट्टजोशी महोदय प्रभु प्रभु से कहले नियतिर नियम लंघन के बाक्षम नाही ए विश्व सरे नहिब नियति एड़े बळुआ हाँ। ये विश्व रे कार साध्य नाही नाही निज इच्छा रे नियति की टाणिबो आज्ञा एमिति व्यक्तित्व केही नाहंती कहले भांगी राजभवन करि दिए संसान संसाने राज दरबार राजभवन को भांगी आज्ञा। संसान करिबो सेई सेई। संसान को भांगी हाँ। राज दरबार तयारी करिबो सेई। सेई विष को पीयूष करिबो सिए सिए आ पीयूष को विष करिबो करिबो सिए सिए। ताले सब कारण करता जिए आपण सत चेष्टा कले मध्य आज्ञा। जा रीतिनीति नियम अछि हाँ नियतिर नियम को उल्लंघन करिबा पई हाँ विश्व रे कार हेले साध्य नाही नाई नाई पट्टजोशी महोदय जेतेबेले कहले नियति होउची बळुआ आज्ञा। वास्तविकता सत्य सत्य। जदि नियति बळुआ हेइ न थांता हाँ। कहले पुण्य श्लोक पुण्य श्लोक जबैले पुण्य श्लोक युधिष्ठिर पुण्य श्लोक जनार्दन चारि जण हेले पुण्य श्लोक आज्ञा चारि सत्य जुगरे राजा नळ हेले पुण्य श्लोक आज्ञा त्रेता जुगरे मां जानकी हेले पुण्य श्लोका हाँ पुण्य श्लोक हेले द्वापर जुगरे धर्मराज युधिष्ठिर यस पुण्य श्लोक हेले जनार्दन जनार्दन सत्य जुगरे तो ठाकुरंकर अवतार पांचे आज्ञा पुण्य श्लोक केही हेई पारलेनी नाई जणे मनीष काई हेले राजा नळ ना ठाकुरंकर अवतार पांच हेले मध्य आज्ञा राजा नळ होइछंती सत्य जुगरे पुण्य श्लोक त्रेता जुगरे करुणानिधि भगवान राम जन्म ग्रहण करथिले मध्य आज्ञा। राम ही नांती पुण्य श्लोक नाई नाई पुण्य श्लोक होइछंती मां सीता सीता पुण्य श्लोक अवतारी पुरुष भगवान कृष्ण जन्म हेले मध्य द्वापर जुगरे आज्ञा एते चांस कलाम पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं स्वयं कृष्ण स्वयं अवतारी पुरुष हेले मध्य आज्ञा कृष्ण आज्ञा पुण्य श्लोक होई पालेनी नाई पुण्य श्लोक होउछंती धर्मराज युधिष्ठिर आ पुण्य श्लोक हेले जनार्दन आज्ञा ताले ठाकुरंकर कौनसी अवतार पुण्य श्लोक नहीं एमाने काहे की पुण्य श्लोक हेले बोले विपद ठाकुर कसटी पाषाण कसटी आपण बणिया पाखकु सुना किनिबाकु जिबे बणिया गोटाए पत्थर रखिछि कसटी पत्थर आज्ञा आपण को एमिति से जादू करिवो बणिया को आपण पारिबेनी नाई नाई के सदी थेबे आगे राखिबेनी नाई राखी कथारे कहंतिनी बाघ देखिनु बिलाई देखे हाँ आ ठक जदी देखिनु ताले तांके देखे ताके ना बावले ना काहे की हाँ। ना केमिति से जानती बंधु बांधव केही नाही नाई नाई पत्थर रे गारो पकेई देबे हाँ। एसिडी पानी टिके पकेई देबे आज्ञा। होई देबे हाँ। कहबे आज्ञा हाँ। 24 कैरेट सुना देखो। 916 हाँ आपण मना करि पारिबेनी नाई, नाई। से एमिति जादू शिखिछि आज्ञा। ताले काहे की कहली ना विपद रूपक गोटे कसटी पत्थर रखिछि प्रभु आज्ञा आमे जेते भल हेले मध्य हाँ। से कसटी पत्थर रे कसुची ताले कसटी पत्थर रे काहा को कसंती ना भल सुना को आज्ञा आपण जदी सुना किनी आनिले हाँ जदी घरे पहुंचिले आज्ञा स्त्री आपणकर कहबो कि कोन कस होला कोन नाही मु जानिनी चलो चलो मु जीवी आउ थरे बणिया पाखरे पहुंचबे आज्ञा। कहबे पुआ हाँ। टिके आउ कसी देलु कसी दे मो मन बुझिलानी हाँ माउसी आसीची सांगरे हाँ। एते की कहला बेले आज्ञा जदी तो तार भल सुना ही थबो हाँ। आउ गोटे गारो पकेबो पत्थर रे आज्ञा नाई जदी नकली सुना ठकी थबो हाँ। ताले कहबो नेले नियो न नाही जा ए, एते बेपार गहळी मु देखिबि ना तुमको खाली 1000 थर कसुथेबि कसुथेबि। आपण जानिबे हाँ। से खांटी सुना नु हाँ, तो। काई क्या कथा कहूची आज्ञा। ना बणिया भल सुना को जेमिति बारंबार कसटी पत्थर रे कसे हाँ। बारंबार निया रे पोड़े हाँ। नकली सुना को पोड़ीबनी आज्ञा पोड़ीबो कोन सब जाक पाउडर हबो बोली सब जाक जीव सबू पड़ी जीवो आज्ञा। तेणु नकली सुना पड़ीबनी असली सुना पड़ीबो आज्ञा। ताले समाज रे आज्ञा आपण जानिबे हाँ। जेता दुख आसे काकू भल लोक को दुख दिए प्रभु आज्ञा। कारण ये भल लोक को दुख दिए एथि पई बारंबार दुख देला परे आज्ञा। ये निजर नैतिकता हरे आज्ञा। बाटरु अबाट को जाउची ना बाटरे रहुची। एथि पई आज्ञा। से बारंबार भल मनुष्य को विपद देई चालंती
ଭଲ ମଣିଷ ଯେତେ ବିପଦ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ସେ କଣ ବାଟ ଛାଡିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ବାଟ ହୁରି ଯିବ ଉଡିବନି କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି କାହିଁକି? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜା ନଳ ଆଜ୍ଞା 15 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଲେ ହଁ। ଘୋଡାକୁ ଘାସ କାଟିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ଦିନେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୋର ଦୋଷ ନା 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 ମୋର ଦୋଷ ହଁ। ମା ଜାନକୀ ହଁ। ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ Yes। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଆଜ୍ଞା। ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଡେଇଁ ପଡିବି କି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କି ଇଏ କୁଚିତ କଥାକାର ରୂପ ନେଇ ହଁ କଳୁଷିତ ଜୀବନ ନେଇ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ହଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷ କର ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ମା ଜାନକୀ ପଛକୁ ଫେରିଲେ ଆଗକୁ ପାଦ ପଢେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଆଜ୍ଞା ମା ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ସିନା ମରିଯିବି କି ଅଧିକାର ଅଛି ଏ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମୋର କଣ କାଲି ଅଛି? ଯଦି ଏ ସମାଜ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବ ହଁ ଜାନକୀ ହଁ ତମେ ତ ଦୋଷ କଲ ମଲ ୟେସ୍ ଆଗନ୍ତୁକ ଭବିଷ୍ୟତ ହଁ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଡୁବେଇବାକୁ ତମେ କିଏ ତମର କି ସେତେବେଳେ ଅଧିକାର? ମୋ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନଥିବ ନାଇଁ, ନାଇଁ। ସେଦିନର ମା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି ବଞ୍ଚିବି। ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ବାପା ମା ପିଲା ପାଇଁ କେତେ ଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ସିଏ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମାଜର ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା। ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଲା ପରେ ରୋଜଗାର ହେଲା ପରେ ହଁ। ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମରେ ପଡି ଆଜ୍ଞା। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ହେଇ ପଛେ ରହିବ ହଁ। ବାପା ମା କୁ ଭୁଲି ଯାଏ ଭୁଲି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମା ବାପା କେତେ କଷ୍ଟରେ ଛୁଆକୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି ତା ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି କହିପାରିବେନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେ ତ ଯେତେ କଷଣ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ଆଜ୍ଞା। ମା ପିଲା ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଏ ଛୋଟିଆ କଥା ପଦେ କହୁଛି କହନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାଟିଏ ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗରେ ଧନୀ ଘରର ମା ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକଟି ଗରିବ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଆସିଲେ ପାଲା ଦେଖି ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏ ଧନୀ ଘର ମାଟି ପିଲା ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା ବୋଉ ମୁଁ କଣ ଖାଇବି ଦୋକାନକୁ ନେଇଗଲା ହଁ ରସଗୋଲା କିଣି ଆଣିଲା 5 ଟଙ୍କିଆ ରସଗୋଲା ଯୋଡ଼ିଏ ଧରିଛି ଠୁଙ୍ଗାରେ ଥୋଇ ଖାଇଲା ବେଳେ ଗରିବର ପିଲା ସିଏ କଣ ଜାଣୁଛି ମୋ ମା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କି ନାହିଁ କହିଲା ମା ମୁଁ ରସଗୋଲା ଖାଇବି ଦୋକାନୀ କି ମା ନେଇଯାଇଛି 10 ଟଙ୍କା ଆଣିବ କୋଉଠୁ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଧାର ଉଧାର କରି ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ିଏ ପଇସା ଘରୁ ଆଣିଛି 2 ଟଙ୍କିଆଟି ଧରେଇ ଦେଲା ଗୁଡିଆକୁ ପଚାରୁଛି କହିଲା ମୋ ପୁଅକୁ ଗୁଲୁଗୁଲାଟିଏ ଦିଏ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଠୋଲାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଗୁଲୁଗୁଲାଟି ଇଏ ପିଲାଟି ପଚାରୁଛି ମା ମୋ ସାଙ୍ଗ ପରା ଖାଉଛି ଧଳା ଗୁଲୁଗୁଲା ଆଉ ମତେ ଧଳା ଗୁଲୁଗୁଲା ଦଉନୁ ନା ବାପାରେ ଇଏ ହଉଛି ଗୁଲୁଗୁଲା ନା ନା ଗୁଲୁଗୁଲା ଇଏ ତ ରସଗୋଲା ଧଳା ତୁ ଏଗୁଡା କଣ ଦଉଛୁ ସେଇଠି ଗରିବ ମା ବୁଝଉଛି ବାପାଲୋ ଇଏ ଧଳା ରସଗୋଲା ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଇଏ କଳା ରସଗୋଲାଟା ଆମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାହେଲେ ମା ନିଜ ଛାତିରେ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଚାପି ରଖି ସେଦିନ ପୁଅକୁ ବୁଝଉଛି ଆଉ ବିଚାର କରୁଛି ହେ ବିଶ୍ୱପତି ଗରିବ କରି ଜନ୍ମ ଦେବା ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ତୋର ଏଇ କି ବିଚାର କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ମା ଜାନକୀ ସେଦିନ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କାହାକୁ କହିବି କିଏ ଶୁଣିବ ଯେ ଶୁଣିବା କଥା ତ ସେ ଜାଣି ପାରିଲାନି ଆଉ କାହାକୁ କହିବି ଦିନେ ଏ ଯୁଗଳ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ବରେ ମିତାଣି ଦାରୁଣ ଗାଇବା ଢାଙ୍କି ରଖିବ ଯଦି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ସତୀ ସାଧୀ ପତିବ୍ରତା ପର କଥାରେ ଲାଭ କଣ ଅଛି କି କରିବ ଲୋକ ଲୋଚନ ଦୂଷଣ 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 ନିଜ ଗୁଣ ଦେବେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭୂଷଣ ରଙ୍ଗା ଯିବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଆଜ୍ଞା ବହି ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ କହିଲେ କି କରିବ ଲୋକ ଲୋଚନ ଦୂଷଣ ମୁଁ କେତେ ଠିକ କେତେ ଭୁଲ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛି କି ଅନ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଜଗତ ହଜାରେ ଛି ଛି କହୁ ସମୟ ଆସିବ ଇଏ ଦୁଃଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଯିବ ଭାଗ୍ୟାକାଶରେ ସୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ
ଏ କଥା କେହି କଣ ରଖିଛି? କେତେ କାଳ ଢାଙ୍କି ରଖଇ କୁଣ୍ଠତି କେତେ ବଳ, ସହଜ ମନରେ ରଖଇ କୁଣ୍ଠତି କେତେ ବଳ, ଆତ୍ମା ଛାତି ଆମର ପଛକ ଫୁଟି ଶେଷ। କେତେ କାଳ କୋଉଠି ଆକାଶକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ? ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତୀର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡିବ। ସତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପଦାକୁ ଆସିବ। କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି? ମା ଜାନକୀ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ତଥାପି କହିଛନ୍ତି କଣ ପ୍ରଭୁ ତୋର ଦୋଷ ନାଇଁ। ମା ଜାନକୀ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ସେବିକା ନୁହଁ, ସେବା କରି ପାରିଲିନି ପ୍ରଭୁର, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହିଷ୍କାର ହେଲି। ଏଥିରେ ମୋ ପ୍ରଭୁର କଣ ଦୋଷ ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିନେ ନିନ୍ଦା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ହଜାର ଦୁଃଖ ଥାଉ, ସେଦିନ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର 13 ବର୍ଷ ବନବାସ ବୁଲିଲେ, ତଥାପି କହିଲେ ଆମର ଦୋଷ, ପ୍ରଭୁର ଦୋଷ ନୁହଁ। ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଭାବି ପ୍ରଭୁକୁ ଯିଏ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିଛି, ଏତେ ବଡ ମହାନତା, ନିଜର ସତ ବାଟରୁ ଅବାଟକୁ ଖସି ନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ପଥେ ଧର୍ମ ପଥେ ସତ୍ୟ ବାଟରୁ ଅବାଟକୁ ନିଏ ନା ପ୍ରଭୁ। କଳଙ୍କିତ ହେବିନି, ଜୀବନ କଳଙ୍କିତ ନ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ରାଜା ନଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ଜାନକୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହୁଅନ୍ତୁ, ବାଟ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ବାଟ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ସମାଜରେ ଏମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ। ଆଉ ଯଦି ନୈତିକତା ହରାଇ ଦିଏ ମଣିଷ ଲୋଭରେ ପଡି, ତାହେଲେ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ। ଲାଭ କଣ ଅଛି? ଏ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜା ନଳ, ଏ ତ ନିଷଧ କଟକର ସମ୍ରାଟ, କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀହର୍ଷ, କାବ୍ୟଟି ହଉଛି ନୈଷଧ ଦ୍ୱିପଦ। ଏ ତ ନୈଷଧ କାବ୍ୟରୁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୋ ଦ୍ୱାରା, ଆମେ ତ ବଡ କଳାକାର ନୁହଁ, ବେଶୀ କହିପାରିବୁନି, ଯେତିକି ଶିଖିଛୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦ୍ୱିପଦ କଥା। ନଳ ଚରିତ କହିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀହର୍ଷ କହିଲେ ନିପ୍ୟ ଯସ୍ୟ କ୍ଷିତି ରକ୍ଷିଣଂ କଥା ତଥା ଦ୍ରିୟନ୍ତେ ନ ବୁଧା ସୁଧାମପି ନଳସିତ ଛତ୍ରିତ କୀର୍ତ୍ତି ମଣ୍ଡଳ ରାଶି ରାଶି ମହସାଂ ମହୋଜ୍ୱଳ। ଯସ୍ୟ କ୍ଷିତି ରକ୍ଷିଣଂ କଥା, ଯସ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ଷିତି ରକ୍ଷିଣ ରାଜା, ତାଙ୍କର କଥା ଅମୃତକୁ ପାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ବୁଧା ସୁଧାଂ ନ ଆଦ୍ରିୟନ୍ତେ। ବୁଧ କହିଲେ ଦେବତା, ବୁଧ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ, ଦେବତା ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ନଳଙ୍କ ଚରିତ ଶୁଣିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ନ ଆଦ୍ରିୟନ୍ତେ ସୁଧାଂ, ସୁଧାଂ କହିଲେ ଅମୃତ, ଅମୃତକୁ ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନା ଅମୃତ ଠାରୁ ରାଜା ନଳଙ୍କର ଚରିତ ଆହୁରି ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ, ତେଣୁ ଅମୃତ ଛାଡି ଦେଇ ରାଜା ନଳଙ୍କର ଚରିତ ଶୁଣନ୍ତି। ସରାଶି ରାଶି ମହସାଙ୍ଗ ମହୋଜ୍ୱଳ, ରାଶି ତେଜ ରାଶି ମହରାଶି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଢାଙ୍କି ସାରିଲାଣି। ଏତେ ଭାବରେ ଢାଙ୍କି ସାରିଲାଣି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଧଳା ରାଜାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିରେ। ରାଜାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଟା ଧଳା ହେଇଗଲା,
ସେଇଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା କହିଲେ ଇଏ ରାଜାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ସହିତ କେହି ହେଲେ ସମାନ ହେଲେ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ସମାନ। ତାହେଲେ ଏମିତି ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ନଳ ଆଜ୍ଞା। ସେ ତ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ସମ ପାଳନ କରନ୍ତି। କରନ୍ତି। ହେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ, ଆଜ୍ଞା। ରାଜାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ହଁ। ଏ ତ ରାତି ପାଇଯିବ, କାମ କିଛି ହବନି, ହବନି ହବନି। ଆଗକୁ ବଢି ହବନି। ଆଜ୍ଞା। ତାଉ ଏ ଭଳି ଯୋଉ ରାଜା ନଳ ହଁ। ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ଦିନେ ମାତିଛନ୍ତି, Yes। ଯଥା ସମୟରେ ହଁ। ଗୋଟିଏ ଭାଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଜ୍ଞା। ବୋଲେ ବନଜ ବର ଆଜି ବାରିଜ ମୋହନ କର୍ଣ୍ଣ ମାଗ ଏଠି ବାଣ ପଞ୍ଚ କବି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ରାଜା ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ମାତିଛନ୍ତି, Yes। ଯଥା ସମୟରେ ହଁ। ଗୋଟିଏ ଭାଟ ଆଜ୍ଞା। କନ୍ୟା ଚିତ୍ରପଟଟିଏ ଧରି ଆସି ହଁ। ରାଜସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଜୟ ଗଣରାଜାଙ୍କର ଜୟ। ମହାରାଜା ନଳଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ଜୟ କହି ଆଜ୍ଞା। ଭାଟ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା। ରାଜା ପଚାରିଦେଲେ, କହିଲେ ଭାଟ ଆଜ୍ଞା। କୋଉଠୁ ଆସିଲ? ବିଦର୍ଭରୁ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ? ଶୁଣନ୍ତୁ। କହିଲେ ମଣିମା ହଁ। ଆମ ରାଜଦେବାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ହବ, ହଁ। ସ୍ୱୟଂବର ନିମିତ୍ତ ହଁ। ମୁଁ ଚିତ୍ରପଟ ଧରି ହଁ। ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବୁଲୁଛି, ଆଜ୍ଞା। ଇଚ୍ଛୁକ ରାଜା ଇଏ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ଯୋଗ ଯୋଗ ଦେବେ। ଦେଇପାରିବେ? ଏତିକି କହି ଚିତ୍ରପଟଟାକୁ ଆଜ୍ଞା। ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦେଇଛି, ଆଜ୍ଞା। ରାଜା ସେ ଚିତ୍ରପଟକୁ ଦେଖି ହଁ। ମନ ଭିତରେ ଏମିତି କାମ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଜ୍ଞା। ରାଜା ନିଜ ମନକୁ ଆଉ ଆୟତ ଭିତରେ ରଖି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଚଳିତ ହେଇଗଲେ। ସେଦିନ ରାଜା ହଁ। ଉଦ୍ୟାନ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ହାତୀ ଉପରେ ଚଢି ହଁ। ଯାଇ ଉଦ୍ୟାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ରାଜା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ହଁ। ଇଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ମନ ସ୍ଥିର ହଉନି। ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ଛପାଇବା ପାଇଁ ଛୈଳ ନାଗର ମାନସ ବିକାର ଆରୋହୀ ମାତଙ୍ଗ ପିଣ୍ଡି ହାତୀ ଉପରେ ଚଢି ଆଜ୍ଞା। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଉଦ୍ୟାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ହଁ। ମଣିଷର ମନୋଭାବ ବଦଳି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ତା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳି ଯିବ। ବଦଳି ଯିବ। ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ଯଦି ଠିକ ତାହେଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଠିକ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ସମାଜର ମଣିଷ ଆମେ ଯଦି ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ କରୁ, ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମଦିନରେ ଯା ବଳକୁ ଚାହିଁ ସିଏ କରିବ କଣ ନା ଗୋଟେ କେକ୍ ଆଣିବ, 5 କିଲୋ ହଉ 7 କିଲୋ ହଉ 2 କିଲୋ ହଉ କି କିଲେ ହଉ, ଆଣୁଛେ। କେକ୍ ଉପରେ ପୁଅ ନାଁ ଲେଖା ହବ, ଆଜ୍ଞା। ମହମବତୀ ସବୁ ଲଗା ହବ, ହଁ। ବାପା ମା ଯିବେ ହଁ। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ କହି ହଁ। ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଛୁରୀ ନେବେ, ଆଜ୍ଞା। କେକଟାକୁ କାଟିବେ। କାଟିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡା ବଡ କୁସଂସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମଦିନରେ ବାପା ମା ହଁ। ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଗୁଆ ଘିଅ ହଁ। ସଳିତା ପକେଇ ଆଜ୍ଞା। ଦୀପ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତି। ହଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଅସତ ମାଙ୍ଗ ସଦଗମୟ, ମୋ ପୁଅକୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ଜ୍ଞାନ ଆଲୁଅ ପ୍ରଦାନ କର। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବାପା ମା ଆଜ୍ଞା। ମହମବତୀ ଖୋସି ହଁ। ଜଳୁଥିବା ମହମବତୀ କି ଆଜ୍ଞା। ଫୁଙ୍କି ଦେଇ ଲିଭେଇ ଦେଇ ହଁ। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ କହି ତାଳି ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ଲିଭେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାମାନେ ଆଜିର ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ହଁ। ମୋ ପୁଅକୁ ହଁ। ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଭିତରୁ ହଁ। ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦି। ଆପଣ ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏ ପରମ୍ପରା ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ? ବଦଳି ହବନି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ମନା କରିପାରିବେ ଆକୁ କର ନା, ନାଇଁ, ମନା- କାହିଁକି ଆମେ ତା ଭିତରେ ମଜି ସାରିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଫାଇଦା କଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ନାଇଁ। ପୁଅ ନାଁକୁ ଲେଖି ହଁ। ଆମେ ଛୁରୀରେ କାଟୁ। କାଟୁଛେ। କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି? ପୁଅକୁ କାଟିବା ଯାହା ନାଁ କାଟିବା ସେୟା। ସେଇଆ। କୁସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ ଆଦରି ନେଲେଣି, ଆଉ ସଂସ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ନାଇଁ। କାହିଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କଣ? ସେଦିନ ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ହଁ। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ପଶି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ଭାବନା, ହଁ। ସେ ରେଖାପାତ କରିଛି ଛାତିରେ, ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆଜ୍ଞା। କଥାଟା ଆଉ ବାହାରୁନି। ନାଇଁ, ନାଇଁ। ରାଜା ବିଚାର କଲେ, ଭ୍ରମଣ କଲେ ଉଦ୍ୟାନ, ହଁ, ମନ ଟିକେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ହବ। ଉଦ୍ୟାନରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା। ରାଜା ଦେଖିଲେ ହଁ, ହଁ। ନାଗେଶ୍ୱରୀ ଫୁଲ ଗଛ, Yes। ଗଛ ଉପରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ହଁ। ଫୁଲ ଚାରି ପାଖରେ ଭ୍ରମର ବୁଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ତ କାମ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ହଁ। ରାଜା ତାକୁ ଫୁଲ ଗଛ ଆଉ ବିଚାର କଲେନି। କଣ ବିଚାର ସେଇଠି କରିବେ? ରାଜା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା। କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ, ଗଳତ ପରାଗମ ଭ୍ରମି ଭଙ୍ଗି ବିକଟ ପ୍ରସକ୍ତ ଭୃଙ୍ଗାବଳି ନାଗ କେଶରମ୍ ସମାର ନାରାଚ ନିର୍ଘସଣମ୍ ସ୍ଖଳ ଜ୍ୱଳତ କୋଣମ୍ ଶାଣମି ବବ୍ୟ ଲୋକୟ। ସେଠି ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା।
ଯେ ନାଗେଶ୍ୱରୀ ଫୁଲ ଚାରି ପାଖରେ ଭ୍ରମର ବୁଲୁନି ଯେ 15 ପାଉଛି ଗୋଟେ କମାର ସେ ସାଣ ଦିଆ ଚକି ବସେଇଛି। ତାହେଲେ ଏ ସାଣ ଦିଆ ଚକି ବସେଇଲା କାହିଁକି? ନା 15 ପ ବାଣ ଗୁଡାକୁ ଧାର ଦବ। ତାହେଲେ 15 ପର ବାଣ କେଇଟି? ଅରବିନ୍ଦ ଅଶୋକଞ୍ଚ ଚ୍ୟୁତଞ୍ଚ ନବମଲ୍ଲିକା ନୀଲୋତ୍ପଳ ଛ ପଞ୍ଚାନି କାମଦେବ ସସାୟକ। ଅରବିନ୍ଦ ଅଶୋକ ଚ୍ୟୁତ ନୀଲୋତ୍ପଳ ନବମଲ୍ଲିକା ଏ ଯୋଉ 5ଟା ବାଣ ଏଗୁଡାକ ତ ଧାର ଦବା ପାଇଁ 15 ପ ବସିଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ହଉଥିବ ଅସ୍ତ୍ର ଧାର ନଷ୍ଟ ହବ। ବ୍ୟବହାର ନହେଲେ କାହିଁକି ଧାର ନଷ୍ଟ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ 15 ପ ଏ ବାଣ ଗୁଡାକ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା କହନ୍ତି କହିଲେ ଦିନେଇକ ଭଗି ଦୟାଞ୍ଚ ନାଗରେ ଋତୁ ଅର୍ଧେ କଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଚତୁର ବାଣ ଯୋଗୀ ପଞ୍ଚ ସର କୃତ୍ୱ। ଦିନ କହିଲେ ଦରିଦ୍ର ଦରିଦ୍ର ଲୋକକୁ ଗୋଟିଏ ବାଣ ମାରେ। ଭୋଗ ବିଳାସୀ ଲୋକ ଯିଏ ତାକୁ ଯୋଡିଏ ମାଗଣା ମାରେ। ନାଗରେ ଋତୁ ଅର୍ଧେକମ ରସିକ ପୁରୁଷ ଯିଏ ତାକୁ 3ଟି ବାଣ ମାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ 4ଟି ବାଣ ମାରେ। ଯୋଗୀ ପଞ୍ଚ ସରକୃତ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କୁ 5। ଏ ବାଣ ଗୁଡାକ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ବୋଲି ଧାର ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସାଣ ଦିଆ ଚକି ବସେଇଛି। আচ্ছা ভ্রমর বুলিবাটা গোলাকৃতি যদি সাহাণ দিয়া চকি তাহলে অস্ত্র কিয়ে সে না ভ্রমর বুলি যেতবে ফুলকু চুম্বি দউছি কবি কইলে ইয়ে ফুলরে ভ্রমর চুম্বুনি যে সাহাণ দিয়া চকিরে অস্ত্র লাগি যাଉଛି চকিরে যদি অস্ত্র লাগিব অগ্নিকণা ঝড়িব এটি অগ্নিকণা কিয়ে সে কলে গলত পরাগম जो पराग रेणु गुड़ाक झड़ी पड़ुची एगुड़ा कहले पराग रेणु नुह ये हूँ अग्निकणा ताकू देखी राजा आउ टिके आगु को जेतेबेले गले मनोभाव तो सेया आ परिवर्तन होउनी गले मरु ललता पल्लव कंठ केई छत समुचर चंदन सार सौरभ सबार नारी कुच संचित बाम ददर्श मालुर फल पचेली राजा देखिले ददर्श मालुर फल पचेलिमम मालुर फल बेल फक फल गोटे गछरे पाचिची राजा देखिले जे ये बेल गछ नुह ये गोटे बेस्या ताले बेस्या पाखरे जेतिकी दक्षिण ये गछरे अछि कि नाही गछ जदी आज्ञा बेस्या ताले बेस्यार स्तन थाए बेस्या पाखकु जार पुरुष आसंती बेस्या स्तन रे नखक्षत हुए ता स्तनरु चंदन गंध बाहरे ताले गछ जदी हला बेस्या एठी स्तन किए से कवि कहले फलम पचेलिमम जो पाचिला फल ओळीची कहले ये झुली थिबा पाचिला फल ये गछ रूपी बेस्यार स्तन जार पुरुष कहले मरुत आलोळयति मरुत कहले पवन जेतेबेले गछरे आसी धक्का आउची कवि कहले ये पवन माराउनी जे जार पुरुष रूपी कि पवन ये बेस्या रूपी गछ पाखु आसीथिला सेते कि नुह जार पुरुष गला बेले नखक्षत सृष्टि करे नखक्षत हैला किए से ना पवन रे दोदुल्यमान हई ये गछ डाल रे थिबा तीक्ष्ण कंटा बाजी सुंदर पाचिला फल रे जेतेबेले क्षत सृष्टि हो जाए कवि कहले ये कंटा बाजीनी बेस्या स्तन रे नखक्षत करिछि जार पुरुष रूपी पवन पवन बेस्या स्तन रु चंदन गंध बाहरे एटी पाचिला बेल फल रे क्षत सृष्टि हेले चंदन बासना बाहरियो तले चंदन गंध बाहरला याकू देखि देई राजा आउ टिके आगु को गले आउ टिके आगु गला परे पुणी काव्यकर्ता श्रीहर्ष कहले जे कले विलास बापित ट बिछि बादना गीते सिखिला छ लागबा बने पितर्ज त्रिकमार राधतम भोगम अपन दिन भाग्य भाग सेठी कहले जे रहिजबा और रहिजा